सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। एक नज़र मारते हैं हुण तक दी खास सुर्खियां ते। नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई में हुई बैठक। केजरीवाल ते मान समेत कई सूबे के मुख्य मंत्रियों ने किया बैठक तो किनारा। नवे संसद भवन के उद्घाटन तो पहला गरमाई सियासत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विरोधी धिर उत्ते साधा निशाना कहा। नवे संसद भवन के उद्घाटन समारोह का विरोधी धिर वालों बाईकाट करना एक तरह का अपमान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुहिम नूं मिली होर ताकत। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भी केंद्रीय ऑर्डीनेंस खिलाफ दिता समर्थन। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की प्रधानगी की है। विकसित भारत @2047 टीम इंडिया की भूमिका के आधार पर बैठक राष्ट्रीय राजधानी के प्रगति मैदान के नवे कन्वेंशन सेंटर में हुई। नीति आयोग के चेयरमैन होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की प्रधानगी की। इस बैठक में 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य नाल सेहत, हुनर विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास नाल संबंधित मुद्दों उत्ते चर्चा की गई। कौंसल की बैठक में कई सूबों के मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया। इस विच गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल सन। बैठक में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तेलंगाना के चंद्रशेखर राव समेत कई सूबों के मुख्यमंत्री इस बैठक विचों गैर हाजिर रहे। नीति आयोग की मीटिंग का बाईकाट करने उत्ते मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को अधिकार देने तो इनकार कर रही है। इस मीटिंग में सिर्फ एक फोटो सैशन है, इत्थे कोई होर काम नहीं है। केंद्र पंजाब का RDF जारी नहीं कर रहा ते उन्होंने नीति आयोग की पिछली मीटिंग के सुझावों उत्ते भी गौर नहीं की। उन्होंने कहा कि इसलिए अजिहियां मीटिंगां अर्थहीन ने। आज नीति आयोग की बैठक हम नहीं गए, अरविंद जी भी नहीं गए, हम नहीं गए। कारण क्या, वहां क्या करना है? फोटो खिंचवाने जाते हैं। मैंने तो चिट्ठी में लिख के भेज दी। मैंने कहा मेरे पिछले साल वाले भाषण को इस बार भी वही मान लिया जाए, क्योंकि कुछ पिछले साल जो मांगा था वो तो दिया नहीं। RDF के पैसे नहीं दिए, NHM के पैसे नहीं देते, स्टेट का जो हक बनता है वो देते नहीं है। नीति आयोग में हम फोटो खिंचवाने जाएंगे क्या? मतलब ये मीटिंग करते हैं लेकिन चलाते अपनी मर्जी से हैं, और ऐसा नहीं होगा। भारत एक गुलदस्ता है, गुलदस्ते में हर किस्म के फूल होते हैं, हर फूल का अपना रंग, अपनी सुगंध होती है। ये चाहते हैं एक ही जैसे फूल हों बस, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। जो देश भारत जो है एक माला है, और माला के जो मनके हैं वो अलग अलग होते हैं। इसीलिए मल्टी कल्चर कंट्री हमारा है। हर स्टेट की अपनी भाषा है, अपना कल्चर है, और इसको बचाने के लिए हम आज आए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नवे संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बाईकाट करने संबंधी विरोधी धिर के फैसले को लेकर निशाना बिन्या और कहा कि एक तरह का अपमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवे संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत तकरीबन 19 विरोधी दलों ने समारोह का बाईकाट करने का ऐलान किया है। विरोधी दलों का तर्क है कि संसद के नवे भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए, क्योंकि वह न सिर्फ गणराज की मुखी है सगों संसद की भी मुखी है। ठाकुर ने कहा कि वख गल है कि कुछ लोगों को संसद तो हटाया गया, पहला वो संसद को ना चलन देने के बहाने लभदे सन ते हुण बाईकाट करने की गल कर रहे हैं, जो अपमान भी है। आम आदमी पार्टी के कौमी कोआर्डीनेटर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने BRS के प्रधान और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव नाल मुलाकात की। उन्होंने केंद्र के लोकतंत्र विरोधी कथित ऑर्डीनेंस विरुद्ध राव का समर्थन मंगे। KCR ने आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दिता और भाजपा के इस कदम को दिल्ली के लोगों का अपमान करार दिता, जिन्होंने भारी बहुमत नाल 2 बार केजरीवाल सरकार को चुनिया सी।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕੇਸੀਆਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। I can say without a iota of doubt, it is insult to the state, the Delhi state people. It is the public mandate. The government has not been nominated by anybody. Government has been mandated by the people of Delhi state. ఈ వ్యక్తులకు అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారు కాదు, ఇన్సల్ట్ టు ది పీపుల్ ఆఫ్ ఢిల్లీ. వాళ్ళు కూడా రేపు బుద్ధి చెప్తారు ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వానికి. वो भी सबक सिखाएंगे. तो इसलिए हम लोग अनुरोध करते हैं मोदी जी, आप ऑर्डिनेंस विथड्रॉ कीजिए. ये अच्छा नहीं है. आप इमरजेंसी की बात ही फिर दोहरा रहे हो, वही बात ला रहे हो. देश में इमरजेंसी आने से पहले भी ऐसी स्थितियां थे. जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया, उसके खिलाफ में ऐसे ऑर्डिनेंस जैसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके गड़बड़ किए थे. उसके बाद इट वॉज फॉलोड बाय इमरजेंसी. आप भी उसी रास्ते में हो. भाजपा के नेता हमेशा गला पाड़ पाड़ के बोलते हैं कि भाई इमरजेंसी के काले दिन, इमरजेंसी के काले. आप कौन से अच्छे दिन है? ये क्या अच्छे दिन है? इमरजेंसी के काले दिन से भी बुरा है. इट्स वर्स देन इमरजेंसी. यू आर नॉट अलाउइंग द पीपल्स इलेक्टेड, वेरी पॉपुलरली इलेक्टेड दिल्ली गवर्नमेंट टू फंक्शन. हमने अपनी पूरी बात उनके सामने रखी और जैसा भी उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को न्याय दिलाने के लिए वो, उनकी पार्टी और उनकी पूरी सरकार दिल्ली के लोगों के साथ है. ये बात केवल दिल्ली की नहीं है, ये बात देश के जनतंत्र को बचाने की है. जो अध्यादेश पारित किया गया है वो देश के जनतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है. सो उनके सपोर्ट से हमें बहुत ताकत मिली है और हम इस सपोर्ट के लिए मैं पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. 8 साल की हमारी लड़ाई के बाद 11 मई को, अभी पिछले कुछ दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट की संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 5 जजों ने मिलकर 5-0 से दिल्ली के लोगों के हक में फैसला दिया. 8 साल की लड़ाई के बाद दिल्ली के लोगों को न्याय मिला कि उनकी चुनी हुई सरकार को काम करने का अधिकार मिला. हमें 8 साल लग गए उस नोटिफिकेशन को कैंसिल कराने में और न्याय लेने में. उसके 8 दिन के अंदर 11 मई को ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का. 19 मई को मोदी सरकार ने ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को निरस्त कर दिया, पलट दिया. पूरे देश भर में लोग कह रहे हैं कि जिस देश का प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता, फिर न्याय लेने के लिए लोग कहां जाएंगे? राव साहब ने, अरविंद केजरीवाल साहब ने बता ही दिया कि देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं. एलजी जो है वो सिलेक्टेड है और दिल्ली की गवर्नमेंट इलेक्टेड है. तो डेमोक्रेसी में इलेक्टेड जो लोग हैं वो फैसले लेते हैं, ना कि सिलेक्टेड. तो दिल्ली का तो पहले से ही ये कर रहे हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, लेकिन फुल स्टेट्स को भी तंग किया जा रहा है. हमने पंजाब में 92 सीट्स जीती आउट ऑफ 117. इतना बड़ा मैंडेट है. हमें बजट सेशन बुलाना था मार्च में. हमें गवर्नर ने मना कर दिया, मैं परमिशन नहीं दूंगा बजट सेशन की. तो हम कहां जाएं? तो बजट सेशन के बिना मतलब स्टेट कैसे चलेगी? तो हम सुप्रीम कोर्ट गए. सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर दिया कि जी बजट सेशन होने दो. और उसके बाद एक और जो बात हुई कि जी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा लिखा जाता है प्राप्तियां गवर्नमेंट की कि हमने ये किया, वो कहता है उसमें मैं माई गवर्नमेंट नहीं कहूंगा. हमने कहा जी आप ही तो सम्मान कर रहे हो विधानसभा, आप माई गवर्नमेंट नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? कहते मैं दिस गवर्नमेंट कहूंगा. फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा कि जी माई गवर्नमेंट तो बोलना पड़ेगा इनको. तब जाके उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू हैव टू रीड इट वर्ड बाय वर्ड, यू कैन नॉट चेंज. जैसे तमिलनाडु में कर लिया था. स्टालिन जी के पास जो उन्होंने लिख के दिया था वो और था, गवर्नर कुछ और बोल रहा था. इन्होंने मन बना रखा है, जैसा कि अरविंद जी ने कहा, अगर इलेक्शन से नहीं जीते तो बाई इलेक्शन से जीत जाते हैं. कि मतलब बंदे तोड़ो और बाई इलेक्शन करा लो और कर लो.
तो ये बहुत फेडरल स्ट्रक्चर के लिए बहुत घातक है और देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पंजाब ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੁਨਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 18 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਰੋਬੋਟਿਕ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅੱਜ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੋਬੋਟਿਕ ਲੈਬ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀ 17 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੰਡਿਆ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਟੀ ਬੈਨਤ ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿੱਚ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕੇਂਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ MCH ਬਣ ਰਿਹਾ 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਜ DC ਸਾਹਿਬ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਖੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ SDO ਵਗੈਰਾ, JE ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ, SMO ਬੁਢਲਾਡਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਿਦਨ ਵੀਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਓ, SM ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰੋ ਤੇ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਨੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਟਰੈਕ ਰੂਟ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1484 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਸਮ ਸੁਹਾਵਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਲਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ PA ਦੱਸ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ PA ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਠੋਲੂ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ PA ਬਣ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੀਏ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੀ, 181 ਤੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ACP ਦੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਆ ਸਹੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ? ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫੇਕ ਹੈ। 3 ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ 2-3 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗਿਓਂ ਕੋਈ ਮੇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੀ MP ਦੀ ਚੋਣ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਹੁਦਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੇਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਫਾਊਲ ਪਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਫੈਕਟਸ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 5 ਦੇਸੀ ਕੱਟੇ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। SSP ਖੰਨਾ ਅਮਨੀਤ ਕੌਂਡਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗਰੋਹ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿਵੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਬੇਰੀ ਝੱਜਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ SPD ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ CI ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ CIA ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ 5 ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ 315 ਬੋਰ ਦੇ ਦੇਸੀ ਕੱਟੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਦੋ ਚੌਂਕ ਦੁਰਾਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਵੇਸ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਝੱਜਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੱਸ ਸਟਾਪ GT ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ FIR ਨੰਬਰ 73 ਡੇਟਡ 17 ਮਈ 2023 ਅੰਡਰ 2554 ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਥਾਣਾ ਦੁਰਾਹਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਬੈਗ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ 5 ਦੇਸੀ ਕੱਟੇ 315 ਬੋਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਈ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਐਂਡ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਵੀ ਹੋਪ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਿਸਟਲ, 4 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅੰਬਾਲਾ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਕੂਟਰੀ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਲਟ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕਰੀਬ 1.5 ਦਰਜਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਬੱਸ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਕੂਟਰ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜਦ ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਪਲਟ ਗਈ। ਬੱਸ ਖਿੜਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਲਟੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੱਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਟਰ ਸਵਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਮ ਖੁਲਵਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਗਰਭਵਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡਿੰਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹਫਸ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦਾ ਸਹਿ ਚਾਲਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 33 ਸਾਲ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰਤ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਲਾਹਣ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਬੂਟਾ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕਥਿਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਲਾਹਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਰਕਲ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਚੁਪਹਿਰਾ ਜਪ ਤਪ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕਸਰ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ, ਭਾਈ ਅਮਤੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਈ ਰੋਬਿਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੁਪਹਿਰਾ ਜਪ ਤਪ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਚੁਪਹਿਰਾ ਜਪ ਤਪ ਸਮਾਗਮ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦੂ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਲ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਜੋ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੋ ਦਾਸ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟ